नमस्कार। आज मो कथार विषय होची पिला मानकर भविष्यत गठन रे परिवेश भूमिका। आज शिशु कालीर नागरिक, देश जातिर आशा और भरोसार प्रतीक। सेमानक उपरे देशर भाग्य और भविष्यत निर्भर करे। सेमाने जदि भल हेबे ताहले देश निश्चित आगेइब। तेणु पिलार शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास पई आमे समस्ते যত্নবান ହେବା ଦରକାର। ପିଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ପରିବେଶର ଯଥେଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଯଥେଷ୍ଟ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା। ଆମର ବ୍ୟବହାରବାଦର ପିତା ଯିଏକି ଜେ.ବି. ୱାଟସନ୍, ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପିଲା ଦିଅ, ତାର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ସିଏ କେମିତି କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବ ମୋତେ କହିଦିଅ, ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଣି ଗଢ଼ିକି ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇ ପିଲାକୁ ସେୟା ଗଢ଼ିକି ଆଣିକି ତୁମ ପାଖରେ ଥୋଇଦେବି। कहबार कथा पिला आज आमर कथा मानु नाहांती, दुष्ट होउछंती, घरे हो समाज रे हो परिवार रे हो विशृंखल आचरण प्रदर्शन करूछंती, से माने अशांति सृष्टि करूछंती। सेति कोन से माने दाई, सेति पई केतेकांश रे आमे माने भी दाई। तो आमे हमर आचार विचार व्यवहार को यदि सुंदर कर देबा, आम परिवेश को सुंदर कर देबा, पिला अपना छाई सुंदर हे जिवे। सेही शीर्षक रे मोर आज रे छोटिया गप संगतिर फल। गोटे जंगल रे गछरे दुटा शुआ रोते, बहुत सारा पक्षी रोते, तादरे दुटा शुआ रोते, दी भाई, जनक ना सुकंठी आउ जनक ना सुपक्षी। सेमानकर आचार विचार चालीचलन सबू एका प्रकार थिला, रंग रूप भी एका थिला। केही जानी परिबेनी जे परस्पर परस्पर ठारू ये माने भिन्न, कोथरे तांकर किछि माने भिन्नता किछि नथिला। हठात दिने झड़ तूफान है। ये झड़ तूफान रे से माने परस्पर परस्पर ठारू अलग हो गले। सुपक्षी जे कि डकायत मानक आड़े पड़ा, आउ सुकंठी जे कि पड़ा कौटी मुनि ऋषि आश्रम, मुनि ऋषि मानकर आश्रम, से पाखे आश्रम पड़की रहा। तेणु सी सुकंठी जे सी मुनि मानकर आचार विचार चालीचलन को निजर कर नेला। आउ सुकंठी संस्कारित मार्जित हो गला। आउ सुपक्षी जे कि डकायत मानक आड़े पड़ा, सी से प्रकार चालीचलन को निजर कर नेला। थरे राजा जंगल को शिकार करने आसते। राजा शिकार करू करू थकी पड़े, हालिया होगी गोटे गछ मूल विश्राम नौचंती। सुपक्षी राजा को देखी दे कहला, किए कौटी अछ, दौड़ी आस, राजा बेकर मोतीर माल अच्छी, पाखे बहुत सारा गहना अच्छी, लुटि नियो, धरी नियो, मारी दियो। राजा हठात निद भांगला, से व्यस्त हो भल लगे छोड़ से चली आसिले। आसी किसी दूर से ऋषि आश्रम पाखे से विश्राम नौचंती। सुकंठी राजा को देखी प्रणाम जनइला, कहले महाराज आपण मोर प्रणाम ग्रहण करंतु, प्रणाम को स्वीकार करंतु। ए आश्रम को आसी आपण आम आश्रम को धन्य कर देइछंती। आपण को पाद पड़ी आमे आज आश्रम रे आपण को पाद पड़ी थोर आमे आज धन्य हो जाइछु। आपण ए आश्रम रो जल ग्रहण करंतु, फल ग्रहण करंतु, हमको धन्य कर दियंतु। ए प्रकार कथा, ए प्रकार व्यवहार, ए प्रकार संस्कार देखि राजा खुशी हो गए। देखो घर को अतिथि आसवे, जदि आम बसिया कहवा, पानी ग्लास दबा कि भल कथा कहवा, ताले जिते खुशी हेबे, जिते दांडू दांडू विदा करदेवा से खुशी हेबे गाली गुलज करी। तेणु भल व्यवहार हूँ बड़ जिनिस। संसार सबुठारु मूल्यवान जिनिस हूँ व्यवहार। तेणु सुकंठीर ये व्यवहार राजा खुशी हो गले। कथा कथा आमर बाणी जदि वीणा भलिया हेब ताले जीवन संगीतमय हो। आ बाणी जदि बाण भलिया हो ना, ताले जीवन में महाभारत युद्ध हो। तेणु शब्द को संभाल की कहवा दरकार। जो मनुष्य छोटू बड़ हुए ना, 2-4 वर्ष लगी था कथा कहवाई शिखापी, कि बेले कौन क्या कौटी केमी कहता शिखापी सारा जीवन लगी जाए। तेणु शब्द को सब संभाल की कहवा दरकार। से कहती शब्द संभाल के बोली, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव।
ବି ଔଷଧ ଭଳିଆ କାମ ଦେବ, ଶବ୍ଦ ବି ବିଷ ଭଳିଆ କାମ ଦେବ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ବି ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିପାରିବ, ଆଉ ଶବ୍ଦ ବି ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭାଳିକି କହିବା ଦରକାର। ଆମ ବିଚାରକୁ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଦରକାର। ଶବ୍ଦ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ହେବ ନା, ଆମ ବିଚାର ବ୍ୟବହାର ଛାଁ ଛାଁ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆମ ସଂସ୍କାର ବି ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ରାଜା ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଟିକେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ଟିକେ ଆଗରୁ ଏଇ ପକ୍ଷୀ ମୋତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲା, ଏଠିକି ଆସିଲେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ଶୁଆ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମେ ସେଇ ପକ୍ଷୀ ନା ଯେ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲ? ସେଇ ସୁକଣ୍ଠି ଜଣକ କହିଲା, ମହାରାଜ ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ମୋତେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସିଏ ମୁଁ ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ଜାଆଁଳା ଭାଇ ସୁପକ୍ଷୀ। ସିଏ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ଆଡ୍ଡାରେ ରହି ସେ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ଏଠିକି ଆସେ ଏଠି ରହିବୁ, ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନି। ତାକୁ ଏ ପରିବେଶ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି ତାର ଭାଇ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁକଣ୍ଠି। ରାଜା ସବୁ ଜାଣି ସାରିବା ପରେ କହିଲେ, ହଉ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯେମିତି ରହିବ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଚାର ବିଚାର ଶିଖିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ହବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ କରିବା ଦରକାର। କୁମ୍ଭାର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରେ, କୁମ୍ଭାର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରେ ମାଠିଆ ହଉ କି ଦୀପ ହଉ, କଞ୍ଚା ମାଟିରେ ସେ ଯାହା ଆକୃତି ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ପ୍ରକାର ଆକୃତି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହେଉଛି କାଦୁଅ ମେଞ୍ଚା ଭଳିଆ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ଗଢ଼ିବା ସେମାନେ ସେମିତି ହେବେ। ତେଣୁ ଅଯଥାରେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦୋଷ ଦେବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଜଣେ କୁମ୍ଭାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାଟିରେ ଗୋଟେ ଚିଲମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଚିଲମ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କାହିଁକି କେଜାଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁରେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଚିଲମକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆଉ ତାକୁ ସୁରେଇଟିଏ କରିଦେଲେ। ସୁରେଇ କରିବା ପରେ ମାଟି ସେ କୁମ୍ଭାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାଟି କହିଲା, ଆପଣ ମୋତେ ଚିଲମ କରିଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ନିଜେ ଜଳିଥାନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଜଳେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୋତେ ସୁରେଇ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ଶୀତଳ ରହିବି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଭଲ ହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଭଲ ହେବ, ଆମ ପରିବେଶ। ଆମେ ଯଦି ଭଲ ହେବା ଆମ ପରିବାର ଭଲ ହେବ, ପରିବାର ପରିବେଶ ଭଲ ହେଲେ ସମାଜର ପରିବେଶ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାନି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହା ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନମସ୍କାର ପିଲା କରିବେ। ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସିରିଏଲ ଦେଖିବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଠାକୁର ନମସ୍କାର ହେବ, ପିଲାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ହେଇଯିବ, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ ପିଲା ଶିଖିବେନି, ପିଲାଙ୍କୁ ଲେଖେଇଲେ ପିଲା ଶିଖିବେନି, ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଲେ ପିଲା ଶିଖିବେନି, ପିଲା ଦେଖିଲେ ଶିଖିବେ। ତେଣୁ ପିଲା ଯେହେତୁ ଦେଖିଲେ ଶିଖିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା। ଆମେ ଆମର ଆଚାର ବିଚାର ବ୍ୟବହାର ସଂସ୍କାରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବା। ଦେଖିବା ଆମ ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମ ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର ଏଜୁକେସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ କ'ଣ କେମିତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇବା ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟର ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ଯେ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ, ଯେ ସେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ପଢ଼େଇବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଆଚାର ବିଚାର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଦେଖାଉଛେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଂସ୍କାରିତ କରିଦେବା, ମାର୍ଜିତ କରିଦେବା, ସୁନ୍ଦର କରିଦେବା, ତାହେଲେ ପିଲା ଆପଣା ଛାଏଁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।